गोटे नवा भिडियो को देखु आज आम बहुत इंपोर्टाट एसी ओडिया जो मैंने समस्त यहाँ ओडिया एसी कंपलसरी सब्जेक्ट बर्थ आर्ट्स साइंस कॉमर्स बुझीपारे तो बहुत इंपोर्टाट सिलेक्शन क्वेश्चन गोटे डिस्कसन करवा जोटा कि यूनिट 3 रहा हाँ वाक्य कहले कौन बुझ है बहुत इंपोर्टाट प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आसे सहित आप किसी सर्ट क्वेश्चन पाइपर सहित लंग क्वेश्चन माने पाइपर ए भिडियो बुझीपारे तो समस्ते देखूँ ऑल यूनिवर्सिटी जो माने माने एग्जाम अच्छे आग को सेमिस्टर एग्जाम बहुत इंपोर्टाट सिलेक्शन क्वेश्चन है तो चलतु प्रथम क्वेश्चन देखो 2 मार्क वाक्य माने वाक्य आउ गोटे क्वेश्चन 2 मार्क आसे सहित लंग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा है वाक्य केते प्रकार बुझीपारे ए क्वेश्चन ग्यारंटी गोटे आसे तो देखो ता पूर्व चैनल को न आसला चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर दिखाँ और वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिखाँ तो देखो प्रथम क्वेश्चन हूँ वाक्य कहले कौन बुझ ओ या ओ वाक्य केते प्रकार है वाक्य केते प्रकार गोटे क्वेश्चन आसे 2 मार्क तो लिखिए देखो गोटे शब्द लिखिए जे कौन सी भाव प्रकाश पूर्णांग है पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहुए गोटे वाक्य माने कौन वाक्य लिखिए जोटा कि प्रश्न आसे वाक्य क्या कहुए जे कौन सी भाव प्रकाश पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहुए माने संपूर्ण कौन शब्दटी संपूर्ण माने रही अच्छे बुझीपारे ताकू आम वाक्य बोली कही था तो महात्मा गांधी हरिजन मानक विभिन्न सेवा कार्य करुले यह गोटे वाक्य पूर्णांग वाक्य हूँ तेणुक आम वाक्य बोली कहवा तो देखो वाक्य गठन दृष्टि साधारणतः 2 प्रकार है यथा गठनात्मक है यहाँ गठनात्मक रूप एवं प्रकार्यात्मक है प्रकार्यात्मक यहाँ प्रकार्यात्मक है तो केते प्रकार बुझीपारे वाक्य साधारणतः 2 प्रकार गठनात्मक प्रकार्यात्मक तो देखा आउ गोटे देखो बहुत इंपोर्टेंट पद क्या कहुए क्वेश्चन आसीपे पद क्या कहुए वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहुए मैंने गोटे वाक्य अच्छी तार प्रत्येक गोटे गोटे अंश को आम कौन पद बोली कही था आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट देखो आकांक्षा आकांक्षा क्या कहुए देख वाक्यर व्यवहृत पद गोटे पद अन्य पदरे अपेक्षार थे आकांक्षा कहुए माने अपेक्षा अपेक्षार थे पद बोली कहुए मैंने गोटे देख उदाहरण जदि मुझे कहबी ताले बुझीपारे वर्षा आसिले डेक्स 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 माने वर्षा आसिले कौन से अपेक्षा करुँचे कौन हेब किए जानी यह आम आकांक्षा बोली कही था आ गोटे देखो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आसक्ति कहले कौन बुझ आसक्ति पदर संयोजना को आसक्ति कहुए माने पदर सजे होगी जोटा रही माने सुंदर भाव जोटा कि बुझी हो उदाहरण सहित डेस्क व्यवहार कर ना पाठ पढ़ा बेले माने कौन कौन व्यवहार कर ना ऑब्वियसली मोबाइल व्यवहार कर ना पाठ पढ़ा समय यहाँ आम आसक्ति बोली कहवा बुझीपारे नेक्स्ट हूँ योग्यता योग्यता कौन योग्यता कहले कौन बुझ वाक्यर व्यवहृत पदगुड़िकर सुसंबंधित थो ताकू योग्यता कहुए सुसंबंधित थो तो उदाहरण सहित नेबा ताले पहाड़ पहाड़टी उड़ुची पहाड़ उड़ब कि ना घोड़ा आकाश रे उड़ुची आकाश रे घोड़ा उड़बनी यहाँ आम योग्यता बोली कहवा तार योग्यता नहीं है आकाश रे उड़ुची घोड़ा यार योग्यता नहीं बुझीपारे तो देखो या कौन किछिटा सर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट आसो नेक्स्ट तुमको गोटे लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि वाक्यर गठन रीति और प्रकार भेद आलोचना कर 8 मार्क आसे क्वेश्चन ग्यारंटी 8 मार्क आसे है 5 मार्क आसिले लिखे वाक्य मान तार गठन रीति केते प्रकार एवं कौन कौन से विषय डिस्कसन करवा तो देखो प्रथमे टिके लिखिदेवे वाक्य जेकोसी भाव प्रकाश पूर्णांग उक्ति को वाक्य कहुए गठनाकला और प्रकार्यात्मक उभय दृष्टि वाक्य को दुई प्रकार बोली कहुए सेगुड़ी गला गठनात्मक है गठनात्मक को पुणी थे आम 4 भाग में विभक्त करूँ सेगुड़ी सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य तो बुझीपारे वाक्य 2 प्रकार गोटे है कौन गठनात्मक गठनात्मक वाक्य को पुणी थे 4 भाग में विभक्त करागला सेगुड़ी को लिखे सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य एवं 2 रे है प्रकार्यात्मक रूप है प्रकार्यात्मक रूप प्रकार्यात्मक रूप को पुणी थे माने विभाग करागला सेगुड़ी हूँ विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य आ गोटे विस्मय सूचक वाक्य है
ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ। ଦେଖ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ହେଲା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା 2 ମାର୍କ ବି ଆସେ, ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ମାର୍କ ବି ଆସେ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବା ସରବାକ୍ୟର ସମାହାର ଜଣେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମାନେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ରୁଟି ଖାଅ କିମ୍ବା କ'ଣ ଭାତ ବି ଖାଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା, ଯେ ସତ କୁହେ ହେଲା, ଯେ ସତ କୁହେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମନ୍ୱିତ ବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ବାକ୍ୟର ତ ଏଇଟା ହେଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଲେଖିବେ ଡେଫିନେସନ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି ଭାଗ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିବା। ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ। ଅନୁରୋଧ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଜଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବା, ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେବା ସେଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଗୀତ ଗାଅ, ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଦେଖ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ଯାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିଛ କି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ଦେଉଛି ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ପୁଣି ଜାଣିବା। ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବିସ୍ମୟ କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି। ମାନେ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ବାକ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ପ୍ରକାର, ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର ହେଲା, ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ତାହାକୁ ପୁଣି ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା, ତାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ବୁଝେଇବେ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରକାର୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ବୁଝେଇବେ। ଏହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଦେଶମୂଳକ ବା ଅନୁରୋଧମୂଳକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। କିମ୍ବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 2 ମାର୍କର। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ମାନେ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ AAC 1 ହେଲା, AAC ଆବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ବୋଥ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ PDF ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।